بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دن کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکائی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس ان کے روشن دلیل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور نہ ماننے والوں کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کی مددگار میسر نہیں ہوئے گی۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنی اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بوتن باندھے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بھی نیاز ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص
اللہ کا सहारा मजबूती से थाम ले वो सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया जाता है। ऐ ईमान वालों, दिल में अल्लाह का वैसा ही खौफ रखो जैसे खौफ रखना उसका हक है, और खबरदार तुम्हें किसी और हालत में मौत न आए बल्कि इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट न डालो। और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे याद रखो कि एक वक्त था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई बन गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, अल्लाह ने तुम्हें उससे निजात अता फरमाई। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियों को खोल खोल कर वाज़े करता है ताकि तुम राह रास्ते पर आ जाओ। और तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसके अफराद लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, नेकी की तलखीन करे और बुराई से रोके। ऐसे ही लोग हैं जो फला पाने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनके पास खुले खुले दलील आ चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने आपस में फूट डाल ली और इख्तिलाफ में पड़ गए। ऐसे लोगों को सख्त सजा होगी उस दिन जब कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ चेहरे सियाह पड़ जाएंगे। चुनंचे जिन लोगों के चेहरे सियाह पड़ जाएंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया? लो फिर अब मजा चखो इस आजाब का, क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। दूसरी तरफ जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की रहमत में जगह पाएंगे, वो उसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक पढ़कर सुना रहे हैं। और अल्लाह दुनिया जहां के लोगों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है और उसी की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाएंगे। मुसलमानों, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई है। तुम नेकी की तलखीक करते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके हक में कहीं बेहतर होता। उनमें से तो कुछ मोमिन है मगर उनकी अक्सरियत नाफरमान है। वो थोड़ा बहुत सताने के सिवा तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हरगिज नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर वो तुमसे लड़ेंगे भी तो तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे, फिर उन्हें कोई मदद भी नहीं पहुंचेगी। वो जहाँ कहीं पाए जाए उन पर जिल्लत का थप्पड़ लगा दिया गया है। इला ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाए या इंसानों की तरफ से कोई जरिया निकल आए जो उनको सहारा दे दे। अंजामकार वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे हैं और उन पर मोतजी मुसल्लत कर दी गई है। इसकी वजह ये है कि वो अल्लाह के आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे। नीज इसकी वजह ये है कि वो नाफरमानी करते थे और सारी हदें लांघ जाया करते थे। लेकिन सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं। अहले किताब ही में वो लोग भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, जो रात के औकात में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और जो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होते हैं। ये लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, अच्छाई की तलखीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों की तरफ लपकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका शुमार सालेहीन में है। वो जो भलाई भी करेंगे उसकी हरगिज ना खदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। इसके बरअक्स जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, अल्लाह के मुकाबले में न उनके माल उनके कुछ काम आएगा न औलाद, वो दोज़खी लोग हैं, उसी में वो हमेशा रहेंगे। जो कुछ ये लोग दुनियावी जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि सख्त सर्दी वाली तेज हवा जो उन लोगों की खेती को जा लगे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा हो और वो इस खेती को बर्बाद कर दे। उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हैं। ऐ ईमान वालों, अपने से बाहर के किसी शख्स को राजदार न बनाओ। ये लोग तुम्हारी बदखुआई में कोई कसर उठा नहीं रखते। उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि तुम तकलीफ उठाओ। बुग़्ज़ उनके मुंह से जाहिर हो चुका है और जो कुछ अदावत उनके सीने छुपाए हुए हैं वो कहीं ज्यादा है। हमने पते की बातें तुम्हें खोल खोल कर बता दी है, बाशर्त के तुम समझ से काम लो। देखो, तुम तो ऐसे हो कि उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, और तुम तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो और उनका हाल ये है कि वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान ले आए, और जब तन्हाई में जाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गुस्से के मारे अपनी उंगलियां चबाते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में खुद मर रहे हो। अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातें खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उनको बुरा लगता है, अगर तुम्हें कोई गाज़न यानी मुसीबत पहुँचे तो ये उससे खुश होते हैं। अगर तुम सब्र और तक़वे से काम लो तो उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म और कुदरत के इहाते में है।